नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु प्रतिबिंबर आउ गोटे स्वतंत्र साक्षात्कार को आप समस्त स्वागत दर्शक बंधु संघर्ष सफलता लाइमलाइट रो कंट्रोवर्सी आप देखिए छोट पिलाटी समय कैमेरा एक्शन एवं ग्लामर दुनिया भितर जड़ित थी वर्तमान आसिक पहुंची बापांकर आदर्श कि बापांकर जो कर्म को आग को नापी ओडिया चलचित्र जगतर फिल्म मेकर आप कहींपर टुटू नायक सो ओडिया चलचित्र किंबदंती बसंत नायक सुपुत्र टुटू नायक आज आमर अतिथि रही तो आम इनभाइट करवा टुटू नायक को एवं ढेर सारा कथा हवा जे किभली भाव में जीवन शैली पिलाटी दिन केमती कटिला एवं वर्तमान ओडिया चलचित्र जगत को सी वर्तमान कौ जगह पहुंचापी चाहते एवं तांकर स्थिति कौन रही तो ढेर सारा कथा हवा तो स्वागत करवा आमर टुटू भाई नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा टुटू भाई आप शुणी पार्टी मोर वॉइस को हाँ हाँ शुणी क्लियर शुभुची आपको पता अच्छा अच्छा केमती अच्छा बहुत भल आज यूजुअल बहुत भल नहीं आपण अपेक्षा कहीं आपंकर बहुत सारा फैंस आसिक गले तथापि निहत रूप से जेहेतु आप आज आम अतिथि रही बहुत सारा फैंस आसवे जॉइन करेंगे संजय मु आपन टुटू भाई ये कहूँ आपनकर जो माने आम बहुत सारा देखुचु जे आपनकर जो हस माने चेहरा हस हस चेहरा केवल कैमरा आगे ना सप्तरे एमती संजय भाई बा टुटू भाई हमर फिल्म मेकर सब हसंती एमती ना जेहेतु मु पिला दिन फिल्म लाइन रे अछि फिल्म लाइन अच्छा है मोर फैमिली मु ओके ऑलवेज बिंदास मो बापा शिखिछथि दुख रे हाँ भांगी पड़िबनी कि सुख रे अच्छा बेसी एक्साइटेड होबनी तो ओके मु ऑलवेज बिंदास एंड पॉजिटिव हाँ 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 मु सम फिल्म इंडस्ट्री मो फैमिली भाबे अच्छा तेनु बिंदास आज ओके सो आम जस्ट टिके पूर्वर आपणकर मु परिचय दउथिली तो दर्शक मानक विशेष परिचय देवा भी पड़बनी बर्तमान कैमरा सामने को आसी जाइछन्ती हमर 2024 मसिया चर्चा रे थिबा हमर ओडिया फिल्म मेकर टुटू भाई आमे जेहेतु लाइव आसी गलेनी आमे आउ टिके भारी अंतरंग कथा भी हेबा आपणकर बापा जो बसंत नायक जे हो किंबदंती जने ओडिया फिल्म मेकर थिले प्रयोजक कहि परिवे तो तांकर जो काम आ वर्तमान रो काम जो फिल्म आछि ता भीतर आपण कोन फरक देखुचंती सेतेबेले सुनु मु पिला दिने जेते बापा फिल्म लाइन रे पसिले सेतो हम्म मते हेतला 10 वर्ष अच्छा मु छोट थिली बट फिल्म माहौल रे मु बढिची ओके सेतल देखुथिली आम घर को सब रथी महारथी इंडस्ट्री जो मैंने हम्म प्रशांत नंद अक्षय महांती श्रीराम पंडा अच्छी मीटिंग होता फिल्म चर्चा होता गोटे टीम मिसिकी काम करते ओके बर्तमान अच्छे टीम नहीं अच्छा कहना बर्तमान जो डिजिटल जुग रे हाँ माने मोबाइल रे स्क्रिप्ट होची ऑनलाइन स्क्रिप्ट होची ऑनलाइन डिस्कशन होची से आत्मापन नहीं जोटा कि हम्म फिल्म रे आपण बारी परिबे अच्छा पुराना फिल्म देखो ओल्ड इज गोल्ड से केते उत्साह सब किसी बनुले समझ लगी पड़ते कि भल किसी बनइबा अच्छा एबे से टाइम नहीं सब हाँ कमर्शियल हो गलानी ओके अपनापन अच्छा नहीं माने निजर निजर माने सेटा फील करिवाटा नाही दूरे जाउची यस ओके आमे यस तो यस टुटू भाई बहुत सारा कथा हेबा ए विषय नै कि किंतु लोक माने जानि नाहंती जे टुटू भाईकर पिला जीवन केमती कटिला कने कोनोसी इंटरव्यू रे अच्छा हमें पाइलु नाही आज्ञा प्रथम थर पई बोधे ये होची प्रतिबिंब ओडिसा रो प्रथम लाइव पॉडकास्ट एंड प्रथम थर पई टुटू भाईकर पिला जीवन विषय हमें कथा हेबा काहेकि बहुत फिल्म जीवन विषय मध्ये जानि छथि किंतु हम परवर्ती मुहूर्त रे आसीबा तो पिलाटी दिन कोठी कटिला आपनकर गां कोठी एक्चुअली घर कोठी स्कूलिंग कोठी थिला टुटू भाई एक्चुअली बापा गाँ हूँ निमापड़ा बट अच्छा बापा बापा समस्त कटक जन्म मु भी कटक अच्छा जन्म बापा भी कटक जन्म कटक हूँ आम मेन घर ओके तेणु मु कटक जन्म आम जो ज्योत्नाकार जो हम्म सोना दुकान अच्छी जेल रोड रे कटक हम्म से हम्म ज्योत्नाकर जन्म अच्छा मुझे प्योर तो पढ़ा कटकिया अच्छा कटक विशेषत्व हूँ भाईचारा ओके मो ओके पिला दिन से भाईचारा बढ़ी आसी आज भी मुझे भाईचारा को बजाय रखी किंतु मझे जो गोटे केस है जानते माने मत फसई दिगला हाँ ठीक अच्छे भगवान अच्छा मो मन के समझ नहीं नितुर समस्त को हेबा निजर भावे आज्ञा
ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବା ନିହାତି ଉପରେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ଲେଭେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍କୁଲିଂ କେମିତି ଥିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆପଣ ପଢାପଢି କୋଉଠି ମୁଁ କରୁଥିଲେ? ଯେହେତୁ କଟକ ଦରଗା ବଜାର ଜନ୍ମ, ମୋର ହୁଁ ହୁଁ ସ୍କୁଲିଂ ଥିଲା ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଦରଗା ବଜାରରେ। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ସ୍କୁଲିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ମୋର 89 ରେ। 89 ରେ ସରିଲା ପରେ 92 ରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ପଶିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯାଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ହେଉଛି ମା। ମା ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ସୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତାଜ ବାଦଶାହ, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ବମ୍ବେର ରାକ୍ଷୀ ଗୁଲଜାର ଥିଲେ ମା। ହୁଁ ହୁଁ ବଡ ପିକ୍ଚର ଥିଲା, ଓଡିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ପିକ୍ଚର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡିର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିପାରିବେ ତ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯେତୋଟି ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମାନେ ମସିହାର ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି? ମୋ ତିଆରି ଭିତରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ କୋଳଥ ଝୁଲଣା। ହୁଁ ହୁଁ ସେଟା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷେ ସୁଇଚ ପାଇଛି ପୁଅ, ମନ ଓକେ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ। ଓକେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ହୁଁ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯୋଉଟା କି ଓକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ନେଇ ଆମେ କଥା ହବା କାହିଁକି ନା ଆ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ବି ଟୁଟୁ ନାୟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମୁଭି ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫିଲ୍ମ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଟୁଟୁ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଥିଲି ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖୋଲା ହୃଦୟର କଥା ବେଦନା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାହାବି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାହିଁବି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଠାକରା ଗାଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ଫୁଲକା କାଲିଆ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମୋ କାମ ହେଲା ମୁଁ ପର୍ଦାକୁ ଆଣିବି। ଆଜ୍ଞା ପର୍ଦାରୁ ଷ୍ଟାର ହବା ସୁପରଷ୍ଟାର ହବା ସେଟା ଅଡିଏନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଅନୁଭବ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟାର ହବ ବୋଲି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନୁଭବକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲି କଟକିଆ ଟୋକା ହିସାବରେ। କାରଣ ସେ ଆଚ୍ଛା ଟାଇମରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋ ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ହୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବି, ମୁଁ ମୋ କର୍ମ କରିଥିଲି ତା ଫଳ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିନ୍ଦମକୁ ନେଇ କଲି ସେ ବି ଷ୍ଟାର ହେଲା, ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ବାବୁସାନ ନେଇ କଲି କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ଅଛି ମୁଁ କର୍ମରେ କେବେ ହେଳା କରେନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର 100% ଦିଏ, ମୋ ହୁଁ ଟିମ୍ ହୁଁ 100% ଦିଅନ୍ତି, ହୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବନାନ୍ତି। ହୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କଲି ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି କଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଦିତ୍ୟ କାହିଁକି ନେଲି ତାର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଛି ହୁଁ ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ହୁଁ ହୁଁ କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଯିବା ପରେ ମୁଁ ହୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାପା ମୋର 2011 ଜୁନ 27ରେ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା ତା ପରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଲା, ହୁଁ ହୁଁ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜକୁ ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଲି। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବାପା ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ କରିଥିଲେ ବାପା ବି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ମିଶେଇକି କରିଥିଲେ। କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ବ୍ରଜ, ଓକେ ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ନାୟକ ହୁଁ ରାଜ। ହୁଁ ହୁଁ ବ୍ରଜ ଆଜ୍ଞା ରାଜ ନେଇକି ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଓକେ ଭାଇମାନେ କରେଇଦେଲେନି ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ କମବ୍ୟାକ କଲି ବସନ୍ତ ନାୟକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ। ଓକେ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଅନୁଭବକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଅନୁଭବ ତମେ ବି ଫ୍ୟାନ୍, ଅନୁଭବର ମୁଁ ବି ଫ୍ୟାନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ବି କହୁଛି ଅନୁଭବ ଭଳିଆ ହିରୋ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ। ଓକେ ବଟ୍ ମୁଁ ତାର ଗଡଫାଦର ହିସାବରେ ମୋ ହୁଁ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଆଡଭାଇସ ଦେଇଥିଲି। ହୁଁ ସେ ଟିଭିରେ କାନ୍ଦିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଘରେ ଝଗଡା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଜ୍ଞା କୁହ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହଉନ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିହାତି ସ୍ୱାମୀ ନିହାତି ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହଉନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଆମ ଘର କଥା ଆମେ ଘରେ ତୁଟେଇବା। ତୁ ଆଜ୍ଞା ମିଡିଆକୁ ଯାଆନା। ଆଜ୍ଞା ମିଡିଆରେ କାନ୍ଦିକି କହୁଛୁ
ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କେବେ ମିଡିଆ କହିଛି? नो। ହଁ ତୁ ବି କହିବାର ରୁଚି ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପାର୍ଟି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ଅନୁଭବ ପ୍ଲିଜ ତୁ ତୁ ସୁପରଷ୍ଟାର, ତତେ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ କଣ ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁ କାନ୍ଦ ନା, ତୁ ଫେସ୍ କର, ଘର କଥା ଘରେ ସମ୍ଭାଳ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିକି ଝିଲିକ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ଇଏ କଣ ନା ଥିଲା, ଟାଇଗର, ଟାଇଗର ଇଜ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା, ଝିଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବର ହେଲା, କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିଲାନି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇ ଲେଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ ଯାଇଥିଲି, ଅନୁ ଦେଖ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଇ ଲେଭ୍ ଟୁ କରିବା। ଓକେ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଛି, मैं आई लेव टू को करिवा लाइक गदर टू। ओके सनी देओल आफ्टर 20-25 वर्ष पर आसला सनी देओल गदर देखी, बट से बाप पुओ करथिला, आमे बाप पुओ करिवानी, आमे दी भाई करिवा। गाँव जो ओके टुकाड़ थिला, गाँव जो टुकाड़ थिला, तुम देखियो आई लव यू गोटे आज्ञा देखिए अनुभव भाई थिला गाँव रे, जे ता मां पाखरे थिला। आज्ञा मु कहली ताकू कर दे तो सानो भाई, और स्टोरीटा करिवा लाइक दिल वाले, जोड़ा शाहरुख खान करथिला दिल वाले, शाहरुख खान, आज्ञा काजल एंड वरुण धवन, आज्ञा मुझे सही स्टाइल रे करिवा आई लव यू टू। दी भाई रो प्रेम, आज्ञा बड़ भाई सानो भाई को जान दे भल पाए। आउ आज भी गोटे सीन भी मु करथिली, अनुभव रो भाई सानो भाई जेतु तो जीवन दे भल पाउतो अनुभव, तार सी गोटे पैसा ला झियो को भल पाउतो, ये अनुभव सानो भाई, आज्ञा सी तो बापा कौन करिवो, गुंडा पठेइबो मारिया पे ता सानो भाई को। आज्ञा सानो भाई किए माने गुंडा किए, गुंडा होची आई लेव जे साइड सिंह, जे ओके अंधुणी बुढ़ी का पैसा नहीं था अनुरोध मारथिला, आज्ञा आज्ञा କିନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ ଥିଲା। ଅନୁଭବର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେ ତ ହରି ଏବଂ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହରି ଆଉ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ରହିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ମାନେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇ ସାରିଥିଲା ଲେକିନ ୟେସ୍, ओके सो ତେଣୁ ମୁଁ कौन କହିଲି प्रॉब्लम ଦେଖେ, ହେଲା ଅନୁଭବ କହନ୍ତି ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୁଁ ସେ କହୁଛି ପରା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସିନ୍ ଟା କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ହରି ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ କରିବ, ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ଆସିବ ସାଇଡ ସିଂ ଆସିବ, ତାକୁ ହରି କହିବ ହେ ଏଠିକା କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାଉ ମାରିବା ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ, କିଏ ମନେ ପକା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୁଢୀର ତୁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ, ଯୋଉ ଟୋକାଟା ତ ମାରିଥିଲା ମନେ ଅଛି, ସେ ଭାବିବ ଫ୍ଲାସ ବ୍ୟାକ ରେ ଅନୁଭବ ଆଇ ଲେଭ୍ ର ଫାଇଟ ଟା ଦେଖିବ, ଦମ 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 ମାରୁଥିବ, କିଏ ସଞ୍ଜୟ, ଠିକ ୟେସ୍ ଇଏ ସଞ୍ଜୟର ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଟଚ୍ କରିବୁ ତ ସେ କଣ ଅବସ୍ଥା କରି ତୁ ଭାବେ, ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଏନ୍ଜୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ହବ ତ ପବ୍ଲିକ ତ ଏନ୍ଜୟ ସେଠି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କହିଲି ଅନୁଭବ ଚାଲ କରିବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା, ସେ ମତେ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉଛି ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ, ଆଚ୍ଛା ନା ପ୍ଲିଜ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଖରାପ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହାକୁ ନେଲେ କଣ କରିବି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ହେଲେଣି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ଗୀତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ତ ତାହା କରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ଆଚ୍ଛା କରୁଛି ଦେଖ ତୋ ରାଗ ନା, ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି, ତୁ ଭାବେ सोचो समझो उसके बाद बोलो, ଠିକ ମୁଁ ଠିକ କାଲି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଗଲୁ, ମତେ ଭାତ ମାଂସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସବୁ ଗଲା, ବଟ୍ ଫିଲ୍ମ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ନା ପ୍ଲିଜ ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ କହିଲି नो ଆଜ୍ଞା ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆଇଲି ସୁଧାଂଶୁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ମତେ ଅନୁଭବ ଆଣ୍ଡ ବାବୁସାନ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ହିରୋ କିଛି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନବା, ଠିକ ରାଇଟ କହିଲା ଓକେ। ସେତେବେଳେ କଣ କି ମୁଁ ଓକେ ବହୁତ ନୂଆ ହିରୋ ଦେଖିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜୋସ୍ ପିଲା ମିଳିଲେନି, କାହିଁକିନା ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ସୁଟିଂ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ତମର ଡେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଓକେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ସେ ତ ବାପ ମା ଭାଇନା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦିଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଦେଖିବେ, ତ ଓକେ ମୁଁ ଓକେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ
ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ ସିଏ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି କେପେବୁଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଳାର ସେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ରହିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଉପରେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇଥିଲା ଓକେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 42 କିଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଭାବ, ମୋଟା ହୁଁ ଥିଲା। ବଟ୍ ତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ସେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ସେମାନେ ହଁ ହଁ ଫିଲ୍ମ ହଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଚ୍ଛା ଓଡିଆ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ହଉ ତେଲୁଗୁ ହଉ ଆଉ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାର ହଁ ସବୁ ହଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସେ ଜାଣିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ପ୍ରଭାସ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ତେଲୁଗୁ ହିରୋ ପ୍ରଭାସ, ହୁଁ ହୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ, ହୁଁ ଅନୁଭବ, ହୁଁ ଅରିନ୍ଦମ, ବାବୁସାନ। ହୁଁ ସେ ମୋ ଘରୁ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଫ୍ୟାନ, ମୁଁ ହୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ଆସିଲି ଦେଖା ହୁଁ କରିବା ହୁଁ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୋର ଇଚ୍ଛା କଣ? ହୁଁ କହିଲା ହୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହିରୋ ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ ଓକେ 142 kg ରେ ତୁ କଣ ହିରୋ ହବୁ? ହଁ କହିଲା ହଁ ଅଙ୍କଲ ମତେ 6 ମାସ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଝଡ଼ିଯିବି। ହଁ ମୁଁ ହଁ ଦେଖ କହିବାଟା ଇଜି, କରିବା କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ କାମ କର, ତୁ ଯଦି ଝଡିଗଲୁ ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଓକେ କିଛି କହିବିନି, ତୁ ଝଡିଆ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ହଁ ହଁ ସୁଦାନ୍ତ ସାହୁରୁ ଆମେ ନୂଆ ହିରୋ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୁଁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ହୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ହୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ବର୍ଷେ ତଳେ, ହୁଁ ବହୁତ ହୁଁ ଜୋସ୍ ଥିଲା ତାର, ତାକୁ ଡାକିବା ଦେଖିବା। ଡାକୁନ, ଦେଖିଲି ପ୍ରେମେଣ୍ଡ ଝଡିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ରେମଣ୍ଡ ଝଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଠୁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ନିଏ। ରାଇଟ୍ ରିସ୍କ ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଆଲବମ ଆସିଥିଲା ଠିକ ଅଛି, ହୁଁ ହୁଁ ଅରିନ୍ଦମ କଣ କରୁଥିଲା? କିଛି କରୁନଥିଲା। ରାଇଟ୍ ମତେ ଥୋଡା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନେଲି ତାକୁ ସାଇନ୍ କଲି, ରାଇଟ୍ ହିଟ୍ ସୁପର ହିଟ୍। ଆମେ ଟିମ୍, ଆମ କାମ ହେଲା ଜିରୋ କୁ ହିରୋ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଯଦି ହିରୋକୁ ହିରୋ କରିବା, ତାହେଲେ ବାହାଦୁରୀ କଣ ରହିଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ତେଣୁ ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ତ ଓଡିଆ ଠିକ ଅଛି ହିରୋକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯୋଉ ହିରୋକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପର ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବନି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଓଡିଶାର ଆଗାଧଡର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ନାୟିକା ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡିଶା ବାହାର ନାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଥିରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାପା କରୁଥିଲେ ଫିଲ୍ମ, ହୁଁ ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକ୍ଚର ହଉଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଇଚ ପାଇଛି ପୁଅ, ଧଣ୍ଡା ବଳଙ୍ଗା, ହୁଁ ହୁଁ ଯା କବି ଅନନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ବାପା କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ। ବଟ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ପଶିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ମୁଁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୁଁ ଦେଖିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆଉ ହଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିଭିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେଣି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଓକେ ଟିଭି ଆସିଗଲା ଘରକୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବେ, ଘରେ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ। ରାଇଟ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ୟଙ୍ଗ ମାସ୍। ସେମାନେ ଓଡିଆ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହଲକୁ କେମିତି ଆଣିବି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଓକେ ତେଣୁ ପେୟାର, ମୁଁ ନୂଆ ହିରୋ ନେଲି ଅନୁଭବ। ମୁଁ ହୁଁ ହୁଁ ହିରୋଇନ ନେବି ସେମିତି ଚକମା ଦେଖେଇବି। ହୁଁ ହୁଁ ବମ୍ବେ ଯାଇକି ଆଣିକି କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ରାଇଟ୍ ନାଇଁ ବେଳେ ତାପରେ ବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷେ ଜଣ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବସନ୍ତ ନାୟକ ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବସନ୍ତ ନାୟକର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ବୋଲି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଥିଲେ 75 ରୁ ବାପା ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥିଲେ ନୋ ଡାଉଟ। ଓକେ ବଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ପଶିଲି, ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିଦିରେ ପଶିଲି। ହୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମା ଥିଲା, ମା ହୁଁ ହୁଁ ପୂର୍ବ ପିକ୍ଚର ଥିଲା। ବାପା ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଏଜ ହେଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ବାପା ଲୋକମାନେ ଏତେ ନଥିଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ବାପା ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଓକେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଉ ବଡ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ବାପାଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ ନେଇଗଲେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ହୁଁ ହୁଁ ଲୁଟ୍ ତରାଜ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଟାଇମରେ 25 ଲକ୍ଷରେ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହୁଁ ବନେଇକି ହୁଁ ଦେଇଦେବି। ବାପା ଓକେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 25 ଲକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଲେ। ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ, 27 ଲାକ୍ଷ ଦେଲେ। ହୁଁ ନେଇକି ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ବନେଇ ଦେଲେ, ସେ ପିକ୍ଚର ହେଲା ମହାଡବା ପିକ୍ଚର ଲୁଟ୍ ତରାଜ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଚାହେଁ ବାପାଙ୍କ ପିକ୍ଚର ସବୁଠୁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହବା ଉଚିତ। ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭି ନା ଯାଉଛି, ସେ ସୁପର ହିଟ୍ ହବା ଉଚିତ। ହଉଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଲୁଟ୍ ତରାଜ
ବନେଇକି ଦେଲେ ପସନ୍ଦ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ରିଲିଜ କରିବି ନାହିଁ, ଏବେ ଯେ ଦବା ହବ ମୁଁ ରିଲିଜ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ବାପା ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ଫିଲ୍ମ କରିକି ଆମେ ତ ନା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବି, ତମେ ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଯଦି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ପଶିବି ଆଜ ଏ ଡିସିସନ ମେକର ହେଇ ପଶିବି, ଯଦି ଆପଣ ଆଲାଉ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି, ଯଦି ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କିଛି ମତେ ଘରେ ବୁଝେଇବେ, ଟୁଟୁ ଏଇଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ଇଏ ହେଲା, ଓକେ ତୁ କର। ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ମା ପିକ୍ଚର ଥିଲା ମୋର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର। ମା ପରଠୁ ଟୋଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଟୁଟୁ ନାୟକ, ବାପାଙ୍କର ହଉଛି ଗାଇଡାନ୍ସ। ତେଣୁ ମା ପିକ୍ଚରରୁ ମୋର ଟୋଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା 60-70%। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଆଜ ଏ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଆଜ ଏ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମୋ କୋଳ ତୋ ଝୁଲଣା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସେ ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜୋସରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ପରିଚା ଏମିତି କରିଥିଲୁ। ବଟ୍ ମୋର ବ୍ୟାଡ ଲକ୍, ସେତେବେଳେ ବାପା ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ପୁରେଇଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କି ଟୁଟୁ ନାୟକ କଣ ବସ ନାୟକ ଅଲଗା ହେଇକି ମରୁଛି, ଦେଖ ଇଏ ମୁଁ ରାତିରେ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ବାପା ମୁଁ ଏକାଠି ଖାଉ, ବୋଉ ଆମକୁ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଉଛି ବସିକି ଖାଉଛି। ବାପା ଛୁଟି କେମିତି ହେଲା, ଭଲ ହେଇଛି ଚାଲିଛି, ଜାଣିଲୁ ମାର୍କେଟରେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କଣ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ କଣ ବାପାଠୁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ କରୁଛି। ବାପା କିଏ କହିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ କହିଥିବେ, ସେ ଶୁଣିଥିଲା ବୋଲି କହିବ। ବୋଲି ବାପା ସେ ଛାଡନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲି, ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ବସନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଟୁଟୁ ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରିକି ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ଚର ଗଲି, ଏ ଯୁଗ ପିକ୍ଚର ଦେବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବାय ବିନୟ କୁମାର ନାୟକ, ମୋ ବଡ ଭାଇ କରିକି, ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ, ସବୁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଠିକି, କୋଉଠିକି ଆମର କୋଏମ୍ବାଟୁର, ମିଠୁନ ତାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ନା ବସନ୍ତ ନାୟକ ଯାଇଥିଲେ, ନା ବିନୟ ନାୟକ ଯାଇଥିଲେ, ନା କେହି ଯାଇଥିଲେ, ଟୁଟୁ ନାୟକ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଟୁଟୁ ନାୟକ ହଉଛି ଅଲ ଇନ ଅଲ ବ୍ରଜରାଜ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ପରେ ବନେଇଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଇଏ ବସନ୍ତ ନାୟକର ନାଁ ବୁଡେଇବ, ମୁଁ ଡେୟାରିଂ ଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଡେୟାରିଂ। ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ କେବେ କପରେଟ କରିବିନି। ତେଣୁ ଅନୁଭବକୁ ସାଇନ କରିଥିଲି, ନା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ନା ବସ ନାୟକ ଥିଲେ, ଟୁଟୁ ନାୟକ ସାଇନ କରିଥିଲେ। ପଚାରିଦେବ କେବେ ଅନୁଭବକୁ। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ମୋ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପତଳା ଟୋକାଟା, ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛି ମୁଁ ଅନୁଭବର ଆଲବମ ଦେଖିନଥିଲି ଟିଭିରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖେନି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଓଟିଭି ଥିଲା ସବୁ, ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଲବମ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେ ମାରିଲା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଅନୁଭବ। କଣ କରୁଛ? ଆଲବମ। ମତେ ଆଲବମ ଦେଖେଇଲା, ଛୋଟ ଆଲବମ ଦେଖିଲି, ତାର ଫଟୋ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘର କୋଉଠି? ଆପଣ ଘର ପଛପଟେ କଟକିଆ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଟକିଆ ଟୋକା, ଡନ୍, ତତେ ମୁଁ ନେବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଖିନଥିଲି ପରଫରମାନ୍ସ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋ କୋଳ ତୋ ଝୁଲଣା ଆମେ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବଡ ବାପା ନା ଦେଲି। ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇ କହିଥିଲି, ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇ ମୋର ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ଚର ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆପଣ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଲି, ଚଣ୍ଡୀ ପରିଚୟ ଅଲଗା ଛୁଟି କରୁଥିଲେ, ଟାଇମ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଅଫର ଦେଇଥିଲି ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁକୁ, ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ମତେ କହିଲେ ଟୁଡୁ କଣ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବସିଯାଇଛି, ଆଉ ସରି ଓକେ। ମୋର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଡିକ୍ଲାରରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ କଣ କହିଲେ, ସେ ମତେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ପୁଣି ଡାକିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ରେ, ମୁଁ କଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟୁଟୁ ଭାଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ନା ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଥିଲା? ସେଟା କଣ କହିବି, ଲୋକ ହସିବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି 40 ଲକ୍ଷରେ, 40 lakhs ଓନ୍ଲି।
ବିଜନେସ କରିଥିଲା 7 କୋଟି। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ 7 କୋଟି। 15 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ। ସେ ଟାଇମ ରେ 15 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 8 ଆଜ୍ଞା। ଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ହୁଁ ହୁଁ 7 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଉଥିଲୁ। ହୁଁ ହୁଁ। 7 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ହଲ୍ ଭଡା ଦଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। କରିକି ବିଜନେସ କରୁଥିଲା 7 କୋଟି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 3 କୋଟି, 5 କୋଟି, 7 କୋଟି, 20 କୋଟି। ହୁଁ ହୁଁ ଗୋଟେ ଜୋକ୍। ଆମ ହୁଁ। ଟାଇମ ରେ ଥିଲା 15 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ରେ 7 କୋଟି। 7 କୋଟି। ନାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକା ଯୋଉ ଆପଣ ଆଇ କରୁଥିଲୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କଲେ ସେଥିରେ କେତେ କମେଇଲେ ନା ସେଥିରେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା? ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମତେ ଧୋକା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତ କଣ କହିବି? ହୁଁ ମୁଁ ତ ଯାହା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହେ, ଯିଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଡୋ। ହୁଁ ହୁଁ ମତେ ମୋରି ଲୋକ ମତେ ହଇରାଣ କଲେ। ହୁଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହୁଁ ହୁଁ। ଟୁଟୁନାୟକ ଯଦି ହିରୋ ନୂଆ ହିରୋ ତିଆରି କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ଟୁଟୁନାୟକ ବାବୁସାନ କୁ ଆଇଁଲା, ଆମ ପାଇଁ କିଳା ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଅରିନ୍ଦମ କୁ ଆଇଁଲା, ଆମ ପାଇଁ କିଳା ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ। ପୁଣି ଏ ହିରୋ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଇଁ କିଳା ହବ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲା, ହୁଁ ସେମାନେ ହୁଁ ଲୋକ ଲଗେଇକି ମିଡିଆକୁ କହିଲେ ବେକାର ପିକ୍ଚର, ଗୀତ ବେକାର, ହିରୋ ବେକାର। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଭୁଲ। ହୁଁ ଯଦି ଆମେ ହୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଅଛୁ, ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ହୁଁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ରାଇଟ୍। ଆଉ ଓଡିଆ ଇତିହାସରେ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସରେ ହୁଁ ହୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲୋକମାନେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ପିକ୍ଚର ବେକାର, ହିରୋ ବେକାର, ଗୀତ ହୁଁ ହୁଁ ବେକାର। ହୁଁ। କାହିଁ କହିଲେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ବନୁଛି ହୁଁ ଗୋଟେ ହୁଁ। ଶୋରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି। ନୁନ୍ ଶୋ ନାଇଁ ରିଲିଜ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି କି ନା କଣ? ଲୋକମାନେ ନାଇଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଲୋକ। ପାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ୟେସ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାରିୟର ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ 100% ଓପନଲି କ୍ୱାର୍ଟର କହୁଛି। ଭିତ୍ତିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେହି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ସିଏ କହୁଛି ମତେ ହରପଟନାୟକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ହୁଁ ହରପଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟର ନଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ଆରେ ହୁଁ ବୋକା, ସେତେବେଳେ ହରପଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟର ନଥିଲେ ମୋର। ମୋ ହୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଁ ଥିଲା ଚଣ୍ଡିପରିଆ। ରାଇଟ୍ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ହର ଭାଇ ମୋର କରୁଥିଲେ ଏ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା। ହୁଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡି ଭାଇ ଆଭେଲେବଲ ହେଲେନି, ହୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଲେନି, ହର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋର କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା। ହର ଭାଇ ତମେ କର। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ରାଇଟ୍ କାଲି ଟୁଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲୁ। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ତମେ ବି ଫ୍ୟାନ୍। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଥିଲା ଟୁଟୁନାୟକ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗଡଫାଦର। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା କହିଛି, କାଲି ଶୁଣିଥିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି କଣ ନା, ହରପଟନାୟକ ମତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ଖରାପ କଥା ନୁହଁ, ମତେ କୁହ। କାଲି କହିବୁ ମୋ ବାପା ହଉଛି ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, ହୁଁ ଆଜି କହିବୁ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ଏକ୍ସ ୱାଇ ହୁଁ ଜେଡ୍। ରାଇଟ୍ ଲାଜ ମାଡୁନି? ତୁ ଶୁଣ, ତୁ ମୋ ଛୁଆ, ବାପା ରାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନା। ବାପାର ତାକତ ଅଛି ନୂଆ ହିରୋ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କଲା ବି। ତୋର କାଇଁ ଫାଟିଲା? ତୁ ତ 20 ବର୍ଷ ରାଜ କଲୁଣୁ, କାଇଁ ଫାଟିଲା ତୋର? ମୋ କହିବା କଥା, ଶୁଣ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କୁ କେବେ ଭାବନି କୁକୁଡା। ଆଜି ପିକ୍ଚର ଫ୍ଲପ୍ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଅନୁଭବ ହିରୋ ନାହିଁ। ବଟ ଏଇ ଗୁଣ ରାଇଟ୍ ଛାଡ, କଣ ପାଇଁ? ହୁଁ ବାବୁସାନ କେବେ ଲୁଜ ଟକ୍ କରୁଛି ମତେ କୁହ? ସେ ସକ୍ସେସ ରାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଆଜି ବି କହୁଛି ବାବୁସାନ ଠୁ ବେଟର ହିରୋ ହଉଛି ଅନୁଭବ। ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି। ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଭଲ। ତୁ ଲଭ୍ କରି ବାହାହେଲୁ ବର୍ଷାକୁ। ହୁଁ ବର୍ଷାକୁ ପଛରେ 3-4 ବର୍ଷ ଗୋଡେଇ ବାହାହେଲୁ। ବର୍ଷା ତ ରାଜି ହଉନଥିଲା। ହୁଁ ବର୍ଷା ହୁଁ ବି ମୋ ଛୁଆ। ବର୍ଷା ରାଜି ହଉନଥିଲା, ତା ମା ରାଜି ହଉନଥିଲା। ତୁ ତାକୁ ରାଜି କରି ବାହାହେଲୁ। ରାଇଟ୍ ଆଜି କହୁଛୁ ସେ ଖରାପ। ସମସ୍ତେ ଖରାପ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଭଲ। ନିଜକୁ ସୁଧାର। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇଟ୍ କର୍ମ କଲା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍। ରାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି 7 କୋଟି 6 କୋଟି ବିଜନେସ କଲା। ହୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ହିରୋ ପାଇଁ 7 କୋଟି କମିଲା, କାହିଁ ତାକୁ ରାବଣ ରାଇଟ୍ କାଟିଦେଲା? ଆପଣ କାହିଁ ଦେଲାନି କୁହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି? ମୁଁ ଯାହା କହେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହେ। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ତତେ 20 ବର୍ଷ ତତେ ବରଦାସ୍ତ କଲି। ତତେ କାହିଁକି ଅନୁଭବ ବର୍ଷେ ବି 6 ମାସ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲାନି? ୱାଏ? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କର ଲିବର୍ଟି ଦିଅ। ରାଇଟ୍ ତମେ ହେଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆକ୍ଟିଂ ହୁଁ କର। ହୁଁ ମତେ କୁହ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ମୋ ପୁଅ, ଆଚ୍ଛା ତମ ମୋ ପୁଅ ଭୁଲ କରି ମୋ ପୁଅକୁ କହିବିନି? ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ସବୁ ନିହାତି ଭୁଲ। ରୂପରେ ନିହାତି ମତେ କହ, ତୁ କହିଲୁ ବର୍ଷାକୁ ବାହାହେଲୁ, ଠିକ ଅଛି ବାହାହେଲୁ। ତୁ କାହିଁ ସବୁ ହୁଁ ଫୋର୍ସ କଲୁ? ବର୍ଷାକୁ ନିଅ କଣ ପାଇଁ? ୱାଏ? ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କାହିଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିବେ?
ଅନବସର ରାଇଟ୍ ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖିବେ, ଅଲଗା ହିରୋଇନ୍ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ବାବୁସାନ କରୁଛି। ହୁଁ ଏବେ ଦେଖ ବାହା ହେଲା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ପଇସା ଅଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପୁଅ, ଯେମିତି ବାବୁସାନ କଲା। ରାଇଟ୍ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେ ପଇସା ମନେ କରିଲା ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମ। ରାଇଟ୍। ଖରାପ କଥା ଭାଇ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମତେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଟୁଟୁ ଭାଇ, କହୁଛି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଭାରି ମାନେ ଖୁସି ମଜା ଦେବା ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ଥିଲେ, ପୁଣି ଉଷସୀ ଅପା ଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ ଥାଇକି ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ। ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଲେଟେଡ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁଟୁ ଭାଇ। ତ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କାହାଠି ଖରାପ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସିଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିବି ହିଜ୍ ମାଇ ଶେର୍। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶେର୍ ଭଳିଆ କାମ କରେନା। ରାଇଟ୍ ସେ ଭଳିଆ କାମ, ସେ କଣ ହଉଛି କି ତାର ଗୋଟେ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ହୁଁ ଚାମଚା ମାନଙ୍କ ଗହଳି ଅଛି। ଯୋଉ ବି ଆଚ୍ଛା ଚାମଚା ବାହାର କରିବ, ମଣିଷ ହୁଁ ହବନି। ରାଇଟ୍ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କାଢୁଛି। ହୁଁ ଚାମଚା, ଅନୁ ଭାଇ ତମେ ଗ୍ରେଟ୍, ଅନୁ ଭାଇ ତମେ ଗ୍ରେଟ୍, ୱାଇ ଚାମଚା। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଏ ଲାଇନରେ ମଦ, ନାରୀ, ଚାମଚା ବହୁତ ମିଳିବେ, ଆଡୁ ରାଇଟ୍ ବଚିକି ରହ। ରାଇଟ୍ କଣ ପାଇଁ ମତେ କୁହ, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ସେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହଉନି? ମୋ ରାଇଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହଉନି? ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ନ୍ୟାୟରେ ଠିଆ ହୁଏ। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଜି ବି କହୁଛି ଅନୁଭବ ଭଲ ପାଏ। ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ କାମଟା ମୋର କଲା, ହୁଁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ମାଫ କରିବିନି। ହୁଁ କାହିଁକିନା ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ, ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଲୋକ। ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି, ହୁଁ 2024 ଯେତେଟା ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଆମ ହୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 10ଟା ଗୁଣୀ ଲୋକ ଡାକ, ରାଇଟ୍ ଆମ ଫିଲ୍ମର 2024 ଯେତେଟା ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ ଦେଖାଅ। ଯଦି ଆଇ ହୁଁ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହବ, ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତା ଭଳିଆ ଗୀତ ନାହିଁ, ତା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ। ଓକେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ନୂଆ ହିରୋ ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଜିରୋକୁ ମୁଁ ହିରୋ କରିପାରିଲି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ରାଇଟ୍ ତମେ କାହିଁକି ହଉଛ? ମୋ କଥା, ଥିଙ୍କ ପଜିଟିଭ। ପଜିଟିଭ नहीं ନୁହେଁ। फिर भी टुटु भाई गोटे जदि आपको कहुव चारोटी ऑप्शन जेहेतु आप आगुरी बारंबार कहते बाबूशान निजे मानी बाबूशान को आप फिल्म को लेकिन आसछंती टिकी अप्पा सहित कथा होती बहुत गुड़ाए कथा आप विषय में आलोचना होता बाबूशान निजे बैट भी देते मत टुटु नायक टुटु अंकल नहीं आसछंती ଆପଣ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଅରିନ୍ଦମକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମକୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ପୁଣି ଆଦିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି କହିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କାର ଭଲ ରହିଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ଆଦିତ୍ୟ ଅରିନ୍ଦମ ଏ ଚାରି ଜଣ ଭିତରେ କାର ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ରହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ନୋ ଡାଉଟ ଆକ୍ଟିଂ ରେ ବାବୁସାନ କାହିଁକିନା ରାଇଟ୍ ଯେ ତା ବାପା ମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ତା ବ୍ଲଡ ରେ ଅଛି ଆକ୍ଟିଂ ହୁଁ ବଟ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହଉଛି ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର କ୍ରାଉଡ ପୁଲର ସେ ଷ୍ଟାର ର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଭାଇନା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଅନୁଭବର ଫ୍ୟାନ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ହୁଁ 20 ବର୍ଷରେ ସେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବୁସାନ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଅରିନ୍ଦମରେ ଥିଲେ ବଟ୍ ଅରିନ୍ଦମ ପଲିଟିକ୍ସ ପଶିଗଲା ଫିଲ୍ମ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଫୋକସ କଲାନି ହୁଁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଦୂରେଇ ହୁଁ ଗଲେ ବଟ୍ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ଦି ଜଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ 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 ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ବାବୁସାନ ଟୁ ବେଟର ହଉଛି କ୍ରାଉଡ ପ୍ଲେୟର ହଉଛି ଅନୁଭବ କାଲି ଆଚ୍ଛା ବି କହୁଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ବଟ୍ ଯଦି ହୁଁ ଅନୁଭବ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଛାଡିଦବ ହୁଁ ଓନ୍ଲି ଫୋକସ କରିବ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ ହୁଁ ବାସ୍ ତାଭଳିଆ ହିରୋ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଁ ଆଜି ବି ନାଇଁ କାଳେ କହୁଛି ସିଏ ଦୁଇଟା ଗୋଡରେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ବେଶୀ ନାହିଁ କ୍ରାଉଡ ପଲର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବାବୁସାନ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଆଚ୍ଛା ନେଇନ୍ତି ସେ ବି ହିରୋ ସେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନାଇଁ ସେଟା କହୁନି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଏ ଦୁଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଦୁଇଟା ଗୋଡରେ ନାଁ ଦେଇକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ରାଉଡ ମତେ କୁହ ପୁଲର ଅଧିକ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କାଢିଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଅଭିଅବସ୍ଥା କଣ ଅଭିଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଇଏ କଣ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହୁଁ ହୁଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ
କୁ ଯାଇଥିଲା अच्छा ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି ସି ଇଜ ଏ ହିରୋ राइट ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ତାର କ୍ୟାରିୟର हम्म ପଲିଟିକ୍ସ ହଉଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ Mhm. ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ କୋଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ନାହିଁ Right. Right. ଫ୍ୟାମିଲି କେୟାର କାହିଁ ନାହିଁ Mhm. ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କାହିଁ ନାହିଁ ତା ନିଜ ଲୋକ Mhm. କାହାନ୍ତି ନାହିଁ Mhm. ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ଟିମ୍ କାମ କରେ Team. ଟୁଟୁ ନାୟକ କେବେ ଏକୁଟିଆ ହିଟ୍ କରିବନି କି ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଏକୁଟିଆ ହିଟ୍ କରନ୍ତିନି I know. ଟିମ୍ We କାମ କରେ believe କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତେଣୁ ମୋର କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମୋର Right. ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଚାଲିଗଲେ Right. ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ରାଇଟର ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ Mhm. ମତେ ନୂଆ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିଲା Right. କାରଣ ମୋର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥାନ୍ତି ମୋର କାଲ Mhm. ଠାରୁ କାଲ ମା ଜାଣେ Okay. ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଜାଣିଥିଲେ Mhm. ବାପା ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ଏମିତି ବାବାଜୀ ରାଉତ ଥିଲେ ସେ ବି ନାହାନ୍ତି Mhm. ତେଣୁ ମତେ ନୂଆ ଟିମ୍ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିଲା ମତେ Okay. କୁହ ତମେ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଜାଣିନି Mhm. ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଦେଖିବ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବ ନାଇଁ ୟେସ୍ I love you ମୁଁ ଦେଖିଛି I love you ମୁଁ ଆଇ ଦେଖିଛି ଲଭ୍ ଟୁ ଆଇ ଆଚ୍ଛା ଲଭ୍ ନାଇଁ I ଟୁ love you 2 ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ I love you 2 ର ଆମେ ଗୀତ କିଛି ମିଳେ ଦେଖିଛୁ ଦେଲିନି ହଁ ପରା ମିଳେ ହଁ ଦେଲିନି Mhm. ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରତାପ ଆଜି କହୁଛି 3 ଦିନ ମୋର ସବୁ ଅଲ୍ ସବୁ ଫୁଲ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖି ବଟ୍ ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର Mhm. ମନୋଜ ମିଶ୍ର କପି ମିଶ୍ର ମାର୍ଥା ବାବୁ ଯାଇକି Mhm. ମିଡିଆ ଡାକି କହିଲେ Mhm. ବେକାର ପିକ୍ଚର ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ହବନି କପି Mhm. ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଛି ଏତେ Mhm. ଖରାପ କରି କହିଲେ ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଯୋଉ Mhm. ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ Mhm. କାହିଁ ଯିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଲକୁ ଯଦି ଏତେ ବାଜି ପିକ୍ଚର ହେଇଛି କାହିଁକିନା Mhm. ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ରାଇଟ୍ କଥାର ଅଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର Mhm. ଗୋଟେ ଛେଳିଟାକୁ 3 ଜଣ ଲୋକ କହିକି ତାକୁ କୁକୁର କରିଦେଲେ ନା ନାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ଛେଳିଟା ଆଜ୍ଞା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା Mhm. କିନ୍ତୁ ମୋ ପିକ୍ଚରକୁ ଖରାପ ଖରାପ କହିକି 3 ଜଣ କରିଦେଲା Mhm. ଏବେ ସେଇ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ Mhm. ବଟ୍ ମତେ ଅନୁଭବ କହିଲା ମିଡିଆରେ Mhm. କହିବା ପାଇଁ କି Mhm. ଟୁଟୁ ବେକାର ଇଏ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆପଣ ଚାଲିଥିଲା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପରେ ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ପଥା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଥମ Yes. ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ଏଇଟା କାହିଁକି ସେ ଦେଇଥିଲେ ସତରେ କଣ ଏମିତି କିଛି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଖରା ତ କହିବାର ଅଛି ନା ହୁଁ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ କି ହିରୋଟାକୁ ବଦନାମ କର କାହିଁକି ହୁଁ ନା ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ହୁଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସାଦ ହୁଁ ଲ୍ୟାବରେ ହୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଇଟ୍ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହୁଁ ଲ୍ୟାବ ରୁ ବାହାରେ ପିକ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଭଲ କି ଖରାପ ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାବ ରୁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପିକ୍ଚର କହିଲା ପିକ୍ଚର ବଢିଆ ହେଇଛି ହୁଁ ଯୋଉଟା ହୁଁ ଶୁଣିକି ଆଙ୍କର ଫାଟିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଆଜିକା ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ତିଆରି ହଉଛି କିଛି ହୁଁ ହୁଁ ଦେଖିପାରିବନି ଏଡେ ବାଜି ରାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ହଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ଏତେ ବାଜି ହିରୋ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମତେ କୁହ ରାଇଟ୍ ଆଜି ନା କାହିଁକି ଆଜି ନା ଧରି କାହିଁ କହିଲେ କାହିଁକିନା ଆକୁ ହୁଁ ବଦନାମ କରିବାର ଅଛି ଏ ହିରୋ ନ ଆସିବା ଦରକାର କାରଣ ମୁଁ ତ କଣ ପ୍ରଥମ କହିଲି ରାଇଟ୍ କାଳେ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ କିଳା ହବ କିଏ ହିରୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତେ କୁହ ଯେତେ କିଛି ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ପିଲା 142 କିଲୋ ଗୋଟେ ପିଲା ହୁଁ ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ରାଇଟ୍ ଆଲବମରେ ନାଚିନି କ୍ୟାମେରା ରାଇଟ୍ ଫେସ୍ କେବେ କରିନି ସେଭଳିଆ ପିଲା ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲା ହୁଁ ଆମେ ହୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଇଟ୍ ପିଲା ହୁଁ ହୁଁ ମତେ କୁହ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରେ ହୁଁ ତାକୁ ଲୋକ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ କି ମୁନ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ କି ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ନା କୌଣସି ହିରୋ ମାନେ ଅନୁଭବ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏତେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଅନୁଭବ ଠାକରା ଗାଲିଆ ହୁଁ ହୁଁ ଚାଲିବନି ବଟ୍ କୌଣସି ହୁଁ ହିରୋ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ପାଟି ଫିଟି ନଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏତେ କାହିଁକି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ ଏତେ କିଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ହୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଯୋଉ ହଲ୍ କରିକି ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେରି ରାଇଟ୍ ଗୁଡ ରାଇଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ କାମ କରିବେ ଆମେ ହୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥାଇକି କେବେ ଫିଲ୍ମ ଗାଳି ଦିଅନି
ରାଇଟ୍। ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଆମ ରୋଜି ରୋଟି। ତ ଆମର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପର୍ସନାଲ ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହବ ଯାହା ଚଳିବ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଠିକ ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ୱେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାରେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ନାଗିଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଠି? ସେଇ ତପି ରାଇଟ୍ ମିଶ୍ର ମତେ କହିକି ଇଏ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 26 ଦିନ ରହିଲା ଜେଲରେ। ରାଇଟ୍। ମୋ କହିବା କଥା, ମତେ ଜେଲ ପୁରେଇବେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ପଛରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିଟା ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ଜେଲରୁ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାରୁ କାନ୍ଦିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ତମେ ଫସେଇଦେଲ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫରେ। ଓକେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଆତ୍ମାରୁ କାନ୍ଦିଥିଲି, କାରଣ ମୋର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ନା ତମେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ, ପକେଇବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ରାଇଟ୍ ଲାଗେନି। ରାଇଟ୍। ଯୋଉ ଝିଅ ମତେ ଫସେଇଲା, ଜେଲରେ ପୁରେଇଲା, ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ମୋ ଝିଅ ବୟସ, ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଫସେଇଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣି କରେଇଲେ। ଏ ଝିଅ ହଉଛି ମରା। ଆଜି କହୁଛି ଯୋଉ ଝିଅ ମୋ ନାଁରେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲା, ସେ ହଉଛି ମରା। ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ମତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜି କହୁଛି, କାରଣ ଶୁଣିଥିବ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲି। ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଥିଲା ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ରାଇଟ୍। ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ମୋ ହିରୋ, ସବୁ ମିଶିଗଲେ, ପରିବେଶ କରିଦେଲେ ବିଷାକ୍ତମୟ। ବିଷାକ୍ତମୟ ଆଜ୍ଞା। ପରିବେଶରେ ଭଲ ଗଛ ଉଠିବନି। ରାଇଟ୍ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆଜି ବି କହୁଛି, କେବେ ଦେଖିବ ପିକ୍ଚର, ମୁଁ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଲେ, କୌଣସି ଓଟିଟି ଦେଲେ ଦେଖିବେ ପିକ୍ଚର, ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ନ କରିବେ ମନେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁଛି। ଟୁଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ପଠେଇଲି, ୱିଦିନ୍ ଗୋଟେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଗୁଡାଏ ମେସେଜ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି। ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି କହିଦେବି ଯେ ସେ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ, ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁଟୁ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ଯେ ପଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ବର୍ଷା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର 1, ଏଇଟା ଓଟିଟିରେ କେବେ ଆସିବ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଟପିକ କୁ। ଓଟିଟିରେ ଏଇଟା କେବେ ଆସିବ? ଆପଣ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବହୁ ଜଣ କଥା ଭାଇ ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର 1, ବର୍ଷା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କମର୍ସିଆଲ ପିକ୍ଚର। ରାଇଟ୍। ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ପକଉଥିଲି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜି କିଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲୁ, ସେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ 17-18 ଥର ରିଲିଜ ହେଇଛି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରରେ ପିକ୍ଚର ହାଉସଫୁଲ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ନୂଆ ଓଡିଆ ପିକ୍ଚର ପଡେ, ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅଲଗା ପିକ୍ଚର ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦେଇକି ରିଲିଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ହାଉସଫୁଲ ଯାଏ। ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ଲଟେରୀ ରାଇଟ୍। ଟିକେଟ, ତେଣୁ ଆମେ ଦଉନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦବାର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ସେ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମର ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ବ୍ରଜରାଜ ବ୍ୟାନର ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆମ 3 ଭାଇ ଆମେ ଥିଲୁ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଏବେ କଥା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଲଦି ଯିବ ଓଟିଟି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କିଛି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ପଚାର, ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମତେ ପଚାର, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ତ କଥା ହବା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଟିକେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହବା, ଯେ କୋଉ ବୟସରେ ଆପଣ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ଭାଉଜଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ବୋଧେ ହୁଏତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଗକୁ କିଏ ପଚାରିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବି କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, କେମିତି କଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ପିଲାଦିନ ଅଛି, ମୁଁ ହଁ ବହୁତ ହଁ ଦେଖି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ହଁ। ମୋ ବାପା ମା ଯୋଉଠି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ସେଠି ବାହା ହେବି। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ବାପା ମା ଆଉ ମୋ ବଡ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଆମେ ଝିଅ ଫାଇନାଲ କରୁଛୁ, ତୁ ସେଠି ବାହା ହବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା। ଓକେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କଥା ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ରାଇଟ୍। ପିଲାଙ୍କର ଖରାପ ଚାହିଁବେନି। ରାଇଟ୍। ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଯବାନୀ ବୟସରେ ଭୁଲ ଭାଲ କରି ବସୁ।
କିଏ ରାଇଟ୍। ରସିକତା କହିଲେ ଆମେ ପଛି ଯାଉ। ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବାପା ମା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୁଁ ଥିଲି କି ମୋ ବାପା ମା ଯୋଉଠି ପସନ୍ଦ କରିବେ ମୁଁ ସେ ବାହା ହୁଁ। ହେବି। ତ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେ 29 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା 29 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ହାପିଲି ହୁଁ ଚାଲିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍। ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଆଇ ତ ଏମ୍ ଏ ଆପଣ ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ଆଇ ଏମ୍ ଆଚ୍ଛା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପର୍ସନ, ହୁଁ ବିନ୍ଦାସ ବିନ୍ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ତ ଥିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାରିୟର ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ନାୟକ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତ ମୁଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ହିରୋ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି କେବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ନାଚିବା ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୁଁ ନଚିବା ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଭାଇ, ହୁଁ ବାପା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ କି ବଡ ହୁଁ ପୁଅ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହଉ, ଆଚ୍ଛା ମଝିଆ ପୁଅ ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ, ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଓକେ ହିରୋ ହଉ, ହିରୋ ହଉ। ହୁଁ ସବୁ ବାପା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ବାପା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ହୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହୁଁ ବଟ୍ ବଡ ଭାଇ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହେଲେ, ବାପା ଓକେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଫିସ ଥିଲା ବ୍ରଜରାଜ ହୁଁ ଫିଲ୍ମସ, ମୋ ବଡ ଭାଇ ହୁଁ ବୁଝୁଥିଲେ। ହୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପଶିଲି, ଲୁଟତରାଜ ପରେ ଆଚ୍ଛା ଜୋସରେ ପଶିଲି, ହଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ପଶିଲି। ହଁ ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ପଶିଲି, ହଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବିନି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବି, ବାପା ମା ମେକର ହେବି, ଆଚ୍ଛା ମେକର। ମେକଅପ୍ ଫିଲ୍ମ ତେଣୁ ମେକଅପ୍ ମୋର ସେତେବେଳେ 92 ମୁଁ ଲାଇନରେ ପଶିଲି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ହୁଁ Rajraj movies is our kingdom, ଆଚ୍ଛା Basan Naik is our king। ରାଇଟ୍ ମୁଁ, ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ହୁଁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସୋଲଜର। ସୋଲ୍ଜର୍ସ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ହୁଁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ବାସ୍। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଜୟ ବନାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ନା କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କହିଥିଲେ, କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ କିଛି? ସେ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଚ୍ଛା ଝିଲି ମତେ ଭାଇ କରିଥିଲା, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ। ହୁଁ 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 ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସରିଲା, ହୁଁ ହୁଁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ମତେ ହୁଁ ଫୋନ କରି କହିଲା, ଭାଇ ଭାଇଲୋ, ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ତୁ ଆଜ୍ଞା ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ମତେ କହିବ ଯେ ଭାଇ ମତେ ଗାଇଡ କରିବୁ, ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଲା, ଭାଇ ତୋ ରୋଲ ଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କି କଥା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଦେଲାଠୁ, ନା ନା ନା, ହୁଁ ତୁ ଯୋଉ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ କଥା ହଉଛୁ, ହୁଁ ହୁଁ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଟିଂ କରିପାରିବୁ। ଓକେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଲ ଦେଇଥିଲା ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରରେ, ହୁଁ ହୁଁ ଥିଲା ଝିଲିକ ନିଜେ ଥିଲା ହିରୋଇନ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ରୁଦ୍ରାଣୀ, ହୁଁ ହୁଁ ରୁଦ୍ରାଣୀ। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଲା ତୋର ମୋର କଟି, ଓକେ ତୋର ମୋ କଟିରେ ମୁଁ ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ, ହୁଁ ହୁଁ ବବି ମିଶ୍ର, ଓକେ ଆମେ 3 ଜଣ କରିଥିଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନେଇ କରିଥିଲା, ହୁଁ ସାମ୍ବା, ହୁଁ ହୁଁ କାଲିଆ ଆଉ ଇଏ ଗବ୍ବର ଆଚ୍ଛା ସିଂ। ଓକେ ସେ ବାଟରେ ମୁନା, ମୁଁ, ସୁଧାଂଶୁ, ଓକେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଓକେ ସୋ ଟୁଡେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମେ 2-3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତିମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଟୁଡେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ନିହାତି ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ରାଜନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେମିତିକାର ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ସେଇଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ପ୍ରଯୋଜକ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହଉ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅରିନ୍ଦମ କହିପାରିବେ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଏଇ 4 ଜଣ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଉପକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, କଣ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହିବି, ହୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି କିଛି ହବନି। ହୁଁ କିଛି ହବନି। ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଭାଷଣ।
ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସ୍ୱତଃ ହେଇକି ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛୁ। ହୁଁ 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 ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗତ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ରାଜ କଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି, ହୁଁ ହୁଁ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଁ ହୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ନଥିଲେ। ନଥିଲେ। ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳରେ ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ହିରୋ ଥିଲେ, ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ହୁଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୌଣସି ଦଳରେ ଥିଲେ ବୋଲି। ହୁଁ କିଏ ହୁଁ କି ନଥିଲେ? ଓକେ ପ୍ରଶାନନ୍ଦ, ରାଇଟ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଇଟ୍ ମହାପାତ୍ର, ରାଇଟ୍ ଅରିନ୍ଦମ, ମୁନା ଆକାଶ ଦାସ ଖାନ୍ ନାୟକ, ମୁନା ଖାଁ, କିଏ ନଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ହୁଁ ହୁଁ 24 ବର୍ଷ କଣ କଲେ? ଭାଷଣ, କଳିଙ୍ଗ କୁନା ଷ୍ଟୁଡିଓ, ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣ କୁନା ସୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନାଇଁ ଲୋକ ନାଇଁ, ଥିଲେ। କେତେ କହିବି? ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓକେ ନାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ହଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ସେ ମୋ ମୁଖ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଦିନ ସେ ନେଲା ଓବିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନେଲା, ହୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଫେସ୍ ଟୁ ଗାଳି ଦିଏ। ରାଇଟ୍ ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଖାଁ କହିଥିଲି, ମୁନ୍ନା ରାଇଟ୍ ଖାଁ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଓକେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ହି ହୁଁ ଇଜ ହୁଁ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ କହିଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉଦିନ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ପଦ ପାଇଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଓବିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ହୁଁ ଇମିଡିଏଟ ମତେ ଫୋନ କଲା, ହୁଁ କହିଲା ଟୁଟୁ ହୁଁ ତତେ ମତେ ଗାଳି ଦବାକୁ ତ ସ୍କୋପ ଦେବିନି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ହୁଁ ଓବିସି ଖୋଲିବି, ଏମିତି ହୁଁ କରିବି, ସବୁ କରିବି। କଲାନି କିଛି, ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କୁନା ତୋ ଠୁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ରାଇଟ୍ କଣ କଲୁ? ତେଣୁ ମୋ କଥା କିଛି କଲେନି। ଏ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ କହିଲୁ କିଛି କରିବେ, କାହିଁକିନା କଳିଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଁ ହେଇଗଲାଣି। ବଟ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଗତ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲି। ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ ସେମାନେ ହୁଁ ଭୁଲିଗଲେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଭୁଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି। ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ବାହାର ଲୋକ ଡାକିକି ହୁଁ ରାମୋଜୀ ହୁଁ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭଳିଆ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଡେ ମୂର୍ଖ ଗୁଡା ସେମାନେ। ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଉଛି 500-600 ଏକର ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଇଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ କରିଛି, ସେ ଟିକେଟ ହୁଁ ସିଷ୍ଟମ ହୁଁ କରିଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ହୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମାତ୍ର 16-17 ଏକର ଜାଗା। ହୁଁ ତମେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭଳିଆ ହୁଁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ହୁଁ ଲଗେଜ କାଉଣ୍ଟର, ଲୋକମାନେ ଆଚ୍ଛା ବସ ରେ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ହୁଁ ହୁଁ ଭୁଲିଗଲେ ଏଇଟା ହୁଁ ହଉଛି 16 ଏକର ଜାଗା। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ବସ୍ ଗଲେ ଲୋକ ସୁଟିଂ କୋଉଠି କରିବେ? ହୁଁ ହୁଁ ଦିଟା ମଣ୍ଡପ କଲେ, କମର୍ସିଆଲ ମଣ୍ଡପ, ପଇସା ଆଚ୍ଛା କମେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଇସ୍ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କୌଣସି ଇ ସବୁ ମାନେ କଣ? ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମତେ କଣ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ରେଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖୋଲିବାକୁ କଣ ଅଛି? ହୁଁ ହୁଁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ହୁଁ ନା ଓବିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସିଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲିଲା। ହୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଇଏ କଲୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଇଏ ବି ମାନେ ଭାଷଣ ହୁଁ ଭାଷଣ ହୁଁ ହୁଁ ଏବେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖାକରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, ହୁଁ ଏମିତି କରିବୁ, କାହିଁ ହୁଁ କରିବୁ, ହୁଁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଖୋଲ। ରାଇଟ୍ କିଛି ନାଇଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେନିଫିଟ ହଉଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହବ କି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କରିବେ ଲାଗି କରିବେ। ହୁଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସିଛି, ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି, ରାଇଟ୍ ସେ ହକିରୁ ଗଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ହକିରୁ ଗଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ, ହୁଁ ହୁଁ କଣ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କାନରେ ପୁରେଇଲେ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହକିଟାକୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଓଡିଶାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଓଡିଶାରେ। ରାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଆମର ଏତେ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଇକି ତୁମେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କାନରେ କହିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା କଥା ଭୁଲ। ରାଇଟ୍ ନିହାତି ରୂପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କହିଲେ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ହବ? ଆମେ କହିଲେ କିଛି ହବନି। ପାୱାର ନା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ, ସିଏ ରାଇଟ୍ କରିବ। ରାଇଟ୍ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଶ୍ରୋତା ବି ଶୁଣିବା, ଦର୍ଶକ ବି ହୁଁ ଶୁଣିବା। ରାଇଟ୍ ମୋ କହିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କ ପାୱାର ଅଛି। ଓକେ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଖରାପ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଇସା ପାଉନି। ଆଜି ରାଇଟ୍ କହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ହୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଡରୁଛି, କାରଣ ପଇସା ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋ କଥା, ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ 20 କୋଟି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେତେ ପାଇବ ସେ ଦେଖିବନି? ବାଟ ରାଇଟ୍ ମାରଣା ବହୁତ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେବେନି। ହୁଁ ଟୁଟୁ ନାୟକ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି, ଓକେ ଯାହା କହ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍।
ଆଚ୍ଛା କାରଣ ମତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି ଗିଫ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟୁଟୁନାଇ ବଞ୍ଚୁ। ହୁଁ ହୁଁ ମତେ କୁହ, ଆଜି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି କହୁଛି, ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୁଁ ପର୍ଦା ହୁଁ ପଛର ହିରୋ। ବଟ ମୋର ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୋ ଉପରେ କେତେ ଫ୍ୟାନ। ଯୋଉ ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତି କେସ୍ ଯାଇଥିଲା, ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁସାନ ପାଇଁ କହିଥିଲି ହୁଁ ହୁଁ କି କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗନି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରାଇଟ୍ ଟୁଟୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କହିଲେନି। ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ଓକେ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଯେତେ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ? ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ କେବେ ଖରାପ କିଛି ବନେଇବିନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯିବି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି, ଫିଲ୍ମ ତ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି, ଫର୍ମାଟ ଆଜ୍ଞା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଲାଣି ଓଟିଟି, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ଏସବୁ ରାଇଟ୍ ଫର୍ମାଟ ଚେଞ୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିକ୍ଚର ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖୁଥିବି, ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଲାଜ କରିବିନି ଏ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଉଡଲି କହିବି, ୟେସ୍, ଏ ପିକ୍ଚର ମୁଁ କରିଛି। ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ମୋ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଏତିକି ରାଇଟ୍ କହିବେ, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମେକର ଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ମେକର ଥିଲା। ଏକ ବହୁତ ବଢିଆ, ମେକର ଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ଟୁଟୁ ଭାଇ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ 41ଟା ଏପିସୋଡ କଲୁଣୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆମର କିଛି ଏପିସୋଡକୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଲାଇନ କହିପାରିବେ? ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା। ଯେତେବେଳେ ମତେ କାଲି କହିଲ, ମୁଁ ରାଜି ହେଲି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କେବେ, ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଫେସ ଟୁ ଫେସ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ରାଇଟ୍ ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ବାହାର ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ରାଇଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ବହୁତ ହୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାରି ବଢିଆ। ଭାରି ବଢିଆ ଆମେ ନିହାତି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଉଠେଇବା, ନେଗେଟିଭ କରିବାନି। ନିହାତି ଯାହା ରୂପରେ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି, ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଭାବିନି ତା ଫିଲ୍ମ, ତା ଫିଲ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ, ରାଇଟ୍ ଓଡିଶାର ଶାନ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦେଖିବ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ, ଗର୍ବର ଦେଖିବ, ୟେସ୍, ଗର୍ବ ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଟିଟୁ ଆଉ ଭାଇ ଏତିକି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କଥା, ହୁଁ ହୁଁ ତମ ସେପଟ ଜାଗାରେ କେବେ ଟ୍ରାଏ ଆଜ୍ଞା କର ଆଇ ଲାଇଭ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅଛି। ନିହାତି ରୂପରେ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି, ଏଇ ମାସରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ରୂପରେ ଦେଖାହବ, ଆମେ ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଯେ କିଭଳି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ଭାବରେ କରିବ, ଏଠି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବ, ଆଇ ଲାଇଭ କୁ ଦେଖି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ନିହାତି କରିବ। ୟେସ୍, ନିହାତି 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 ରୂପରେ ଓକେ ଟୁଡେ ଓକେ। ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥାଏ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାର ଆମେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡିତ ଅଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେ ସବୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ନିହାତି ରୂପରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆସିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। I love you, I love you, I love you, I love you. ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।